حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ برے جنات کو کیا کہا جاتا ہے؟ برے جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے فرشتے کتنی دور چلے جاتے ہیں؟ 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ حکیم لقمان کے استاد کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ دوزخ میں کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 30,000۔ قرآن پاک میں شیطان کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 88 مرتبہ آیا ہے۔ کون سا عمل گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتا ہے؟ اچھے اخلاق۔ کون سی قوم انسانوں کو کھائے گی؟ یاجوج ماجوج۔ مسلمانوں کا جنت میں کس کے ساتھ نکاح ہوگا؟ دنیاوی بیوی سے۔ قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 145 مرتبہ۔ نماز جنازہ میں کل کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ 4۔ کس سورہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ توبہ میں۔ قرآن مجید کی کتنی صورتیں انبیاء کے نام پر آئی ہوئی ہیں؟ نمبر 1 سورہ یوسف، نمبر 2 سورہ یونس، نمبر 3 سورہ ہود، نمبر 4 سورہ ابراہیم، نمبر 5 سورہ محمد، نمبر 6 سورہ نوح۔ اس طرح کچھ 6 صورتیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو سے کیا پیدا ہوئے؟ لونگ۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بیٹی کا انتقال غزوہ بدر والے دن ہوا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دوبارہ تشریف لائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد کون سے پیغمبر تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ 15 دن۔ وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس مسجد کی تعمیر جنات سے کروائی گئی تھی؟ بیت المقدس کی۔ بستر پر کھانا کھانے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ بے برکتی آتی ہے۔ کون سی 3 چیزیں انسان کو ختم کر دیتی ہیں؟ وہ 3 چیزیں نمبر 1 پریشانی اور غم، نمبر 2 بھوک، نمبر 3 دیر سے سونا۔ کون سا گوشت کھانے سے انسان کا ذہن تیز ہوتا ہے؟ مچھلی کا گوشت کھانے سے۔ قیامت کے دن ایک انسان کو کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ 3 مرتبہ پیش کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھود دی تھی؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ گانا گانے کی شروعات سب سے پہلے کس نے کی؟
शैतान ने की। रिश्वत की ममानत का हुक्म किस सूरा में है? सूरह अल बकरा में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कद कितना लंबा था? 13 हाथ। जन्नत के 8 दरवाजे किसके लिए खोल दिए जाएंगे? वजू के बाद कलमा पढ़ने वाले के लिए। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर का सारा सामान किस गजवा में पेश किया था? गजवा तबूक में। गजवा तबूक के मौका पर सैयदना हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर का सारा सामान, हत्ता कि घर के बर्तन, बिस्तर, कपड़े, पर्दे, चारपाइयाँ, चटाइयाँ, इसके अलावा भी जो कुछ घर में था सब ही दे दिया। हत्ता कि अपने बदन पर पहना हुआ लिबास भी वक़्फ़ कर दिया और खुद टाट को पैबंद लगाकर पहन लिया। कुरान पाक की पहली हाफिजा खातून कौन थी? हजरत हिफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा। सबसे पहले दुनिया में नमाज के औकात किसने मुकर्रर फरमाए थे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। गधा किस वजह से बोलता है? शैतान को देखकर। अकीदा तौहीद का जिक्र कुरान मजीद की किस सूरा में हुआ है? सूरह इखलास में। वो कौन से नबी हैं जिन्होंने पैदा होते ही लोगों के सवालों का जवाब दिए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। वो कौन सी तिजारत है जिसमें हमेशा फायदा ही होता है? अल्लाह ताला से की जाने वाली तिजारत। अल्लाह पाक को तमाम इंसानों में से कौन से इंसान ज़्यादा पसंद और महबूब हैं? अल्लाह पाक को तमाम इंसानों में अंबिया अलैहिस्सलाम पसंद और महबूब हैं। अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिन्होंने हवा में नमाज अदा की? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। इंसानों की तादाद ज़्यादा है या जिन्नात की कितनी ज़्यादा है? इंसानों के मुकाबले में जिन्नात की तादाद 9 गुना है। बताइए, कानों के अंदर खारिश होना किस बात की इलामत है? याददाश्त कम होने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी उम्र में साफ गुफ्तगू शुरू कर दी थी? सिर्फ 9 माह की उम्र में। क्या आप जानते हैं जिन्नात किस दरख्त पर ज्यादा होते हैं? जिन्नात का बसेरा अक्सर औक़ात दरख्तों पर बहुत ज्यादा होता है। दरख्तों में जिन्नात का पसंदीदा दरख्त बेरी का दरख्त है, लेकिन हर बेरी के दरख्त पर जिन्नात नहीं रहते। वो कौन से नबी हैं जिन्होंने मौत के थप्पड़ फरिश्ते को थप्पड़ मारा था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। क्या शैतान दिन में सोता है? नहीं। किस चीज का खौफ दिल में बैठ जाना जादू की इलामत है? मौत का। किस वक्त किसी भी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती? मौत के वक्त। किस सूरा के बिना नमाज अदा नहीं होती? सूरह फातिहा के। किस चीज का पौधा घर में लगाने से फरिश्ते घर में रिज्क लाते हैं? तुलसी का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में कितने साल क़याम फरमाया? 5000 साल। बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद किसने रखी थी? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। जादूगर कौन सी सूरह 300 मरतबा पढ़कर जिन्नात को अपना गुलाम बना लेते हैं? ऐसा कुछ भी साबित नहीं। किस चीज का पानी खड़े होकर पीना अफजल है?
आब जमजम का। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के एक रात में कितने बेटे फौत हुए थे? 8। अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा इबादत कौन सी है? नमाज। किस नबी का लक़ब कलीमुल्लाह था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। कौन सी रात इबादत की रात है? शब कदर की रात। सबसे पहले कौन सी चीज तख्लीक हुई? कलम। वो कौन सी औरत है जिसने फिरऔन के महल में इस्लाम कबूल किया? हजरत आसिया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने किस मुसलमान बच्चे के कान में अजान देना जायज नहीं है? मरे हुए बच्चे के। क्या आप जानते हैं कि शैतान घर की किस जगह पर रहता है? जहां कचरा रखा हो। तहज्जुद के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? नींद तोड़कर उठना। किस चीज का खौफ दिल में बैठ जाना जादू की इलामत है? मौत का। क्या वजू की हालत में आईना देखने से वजू टूट जाता है? नहीं टूटता। सबसे पहले तांबे के चश्मे अल्लाह ताला ने किसके लिए जाहिर किए? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए। काले रंग के कपड़े पहनना कैसा है? जायज है। दुनिया का सबसे पहला काफिर कौन था? अबलीस। क्या अल्लाह ने जानवरों को उसी रूह से पैदा फरमाया जिस रूह से इंसानों को पैदा फरमाया? अलग अलग रूह से। किस जानवर ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की रस्सी काट दी थी? चूहे ने। क्या रात को झाड़ू देने से गुनाह होता है? नहीं होता। नमाज में भूल जाना किस बात की इलामत है? शैतान की मुदाखलत की। जन्नत का कुआं किस मुल्क में मौजूद है? सऊदी अरब में। वो कौन से नबी थे जिनके लिए पहाड़ खुद झुक जाया करते थे? हजरत शोएब अलैहिस्सलाम। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले कौन सा फल दुनिया से खत्म होगा? अंगूर। कुरान मजीद की किस सूरत में रोजमर्रा के मसाइल का जिक्र किया गया है? सूरह निसा में। किस सहाबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर जंग में शिरकत करने से इनकार कर दिया था? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। कुरान मजीद की किस सूरत के सामने कोई भी जादू असर नहीं करता? सूरह बकरा के सामने। सुन्नत के मुताबिक वजू करने वाला किस बीमारी से बचा रहता है? फालज की बीमारी से। वो कौन सी चीज है जो मरने के बाद भी जिंदा रहती है? इंसान की रूह। कौन सी सब्जियां खाने से नजर बद से बचा जा सकता है? करेला खाने से। कुरान मजीद में सबसे पहले किस नबी का जिक्र आया है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। क़यामत के दिन
کتنی مرتبہ سور پھونکا جائے گا؟ 2 مرتبہ۔ کیا عورت بھی خود اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کو اندر سے جلا دیتا ہے؟ حسد۔ کس انسان کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہے؟ بیمار کی دعا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان کس غزوہ میں پیش کیا تھا؟ غزوہ تبوک میں۔ کس کے گھر صدقہ دینے سے دگنا ثواب ملتا ہے؟ غریب رشتہ دار کے۔ روزانہ کتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا؟ 33 مرتبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کتنی زبانوں کا علم رکھتے تھے؟ 7 لاکھ زبانوں کا۔ کس گھر میں چوری کرنا 10 گھروں میں چوری کرنے سے زیادہ برا ہے؟ استاد کے گھر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی؟ 7ویں۔ کس عمل سے انسان کا رزق بڑھتا ہے؟ صلہ رحمی سے۔ جنت کے کتنے دروازے ہوں گے؟ 8 دروازے۔ میاں بیوی کتنی عمر کے ہو جائیں تو دونوں کو علیحدہ ہو جانا چاہیے؟ عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ جب مرد اور عورت کی عمر 60 سال ہو جائے تو دونوں کو علیحدہ رہنا چاہیے تاکہ صحت برقرار رہے، مگر یہ بات قرآن و حدیث میں موجود نہیں۔ اسلام تو میاں بیوی کو ساری زندگی محبت سے رہنے کا درس دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے مہندی کا استعمال کس نبی نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔